Dear students, in this class, let us learn about another electron displacement mechanism, which is resonance effect or mesomeric effect. Already we have learned about inductive effect and electromeric effect. Now let us see what is meant by resonance effect or mesomeric effect. The mesomeric effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom. It is symbolized by M or R. That means the presence of certain groups introduces resonance in certain molecules, causing generation of centers of low or high electron density in systems through delocalization of pi or n electrons. It is a permanent displacement effect involving permanent polymerization as a result of interaction between two pi bonds in a conjugated system or between a pi bond and a lone pair of electrons. So let us discuss this as an example. This is a keto group with an unsaturated system nearby. This keto group has a oxygen atom with a lone pair of electrons, and what happens is this the pi bond is shifted towards the oxygen atom, thereby creating a negative charge on the oxygen atom. In addition to this, this keto group attracts the pi bond electrons in the adjacent unsaturated system, and so the pi bond shifts to this position, thereby making it a double bond. And so similarly, this carbon, the end carbon atom, gets a positive charge. So charge creation is done here with a positive charge on the carbon and a negative charge on the oxygen. So this carbonyl group has attracted electrons from the pi bond system. There are two types of resonance effect. One is the negative resonance effect or mesomeric effect, denoted as minus M or minus R. It is shown by substituents or groups that withdraw electrons by delocalization mechanism and are denoted by minus M or minus R. The electron density on rest of the molecular entity is decreased due to this effect. Examples for showing minus M effect are nitro group, the carbonyl group, the cyano group, the carboxylic acid group, and the sulfonic acid group. So let me discuss once again. Groups like carbonyl, nitro, cyano, carboxylic acid, sulfonic acid group, when present adjacent to a multiple bond in conjugated system, bring resonance into play by withdrawing the pi electrons of the multiple bond, thereby causing electron displacement towards themselves. This effect is called minus R or minus M effect. Already I showed it in the previous slide. This is a carbonyl group or a keto group. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് കാർബണൈല് കീറ്റോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൾഫോണിക് ആസിഡ് അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പൈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും. അതായത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടുതൽ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവരിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ വരും. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവ് വരും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും.
അതുകൊണ്ട് തന്നിലേക്കാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മീസോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാവുന്നതാണ്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്, നൈട്രോ ബെൻസീൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്, നല്ലൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ നൈട്രോ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ബെൻസീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, 3 ഡബിൾ ബോൺസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബെൻസീൻ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണെ അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതായത് പൈ ബോണ്ടുകളിലുള്ള 3 പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, 3 പൈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ എല്ലാം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മീസോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കുക, ഓക്സിജൻ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണെ ആകർഷിച്ച് ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ, റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവായി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വീണ്ടും ആകർഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ നൈട്രജന്റെ ഈ ബോണ്ടിന്റെ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, നൈട്രജന്റെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്, ഇവിടെയുള്ള ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും വന്നു. അതാണ് അപ്പൊ റെസൊണൻസ് വഴി കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്, ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആ ഇലക്ട്രോണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രോൺസ്, കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാ? ഈ കാർബണിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് റെസൊണൻസ് നിൽക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ആരോ മാർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ മതി, നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കാർബണാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നഷ്ടം വന്നത്, പൈ ബോണ്ട് പോയത് കാരണം. അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. നമ്മുടെ അടുത്ത റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ, ഫോർത്ത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ നൈട്രജന്റെ അവിടെയുള്ള ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പുതിയൊരു ബോണ്ട് വരുന്നു. വീണ്ടും ഓക്സിജനിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ, ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, പഴയതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട 4 റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ -M എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ -R എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ നന്നായിട്ട് റിങ്ങിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്. എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. അപ്പൊ ഈ റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ 3 പോസിറ്റീവ് ചാർജും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിങ്ങിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. റിങ്ങിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമ്മൾ ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Groups like nitro groups are called deactivating groups because it deactivates the ring towards
ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആണ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇലക്ട്രോഫൈൽസിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ നല്ലവണ്ണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും. ഇങ്ങനത്തെ റിങ്സിൽ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഗ്രൂപ്പ്സ് ഷോയിങ് -M effect like nitro, cyano, carboxylic acid, etc. are called deactivating groups because they make the benzene ring less reactive towards electrophilic aromatic substitution by withdrawing electrons from the ring by resonance. Nitro group is a strongly deactivating group. The -M effect of the nitro group causes the delocalization of the pi electron density of the aromatic ring onto the nitro group, and this is evident from the resonance structures of nitrobenzene. Now let us discuss the positive resonance effect or the mesomeric effect denoted by +M or +R. The groups show positive mesomeric effect when they release electrons to the rest of the molecule by delocalization. These groups are denoted by +M or +R. Due to this effect, the electron density on rest of the molecular entity is increased. Groups showing +M effect are OH group, OR group, SH group, SR group, NH2 group, NR2 group, etc. These groups like hydroxy, ether, thioether, amino group, chlorine group, etc. with one or more lone pair of electrons when present adjacent to a multiple bond bring resonance or mesomerism into play by releasing electrons in the direction of the multiple bond and causing electron displacement away from themselves. This effect is called +R or +M effect, and such groups are called +R or +M groups. One example for a +M group or +R group is OH group. And let us discuss the resonance or mesomerism in phenol. In phenol, the OH group shows +M effect due to delocalization of ions. Delocalization of lone pair. This is a mistake. This is L. It should be L. Lone pair on oxygen atom towards the ring. Thus, the electron density on benzene ring is increased, particularly on the ortho and para positions. So, this is a hydroxy group or the OH group, and this is phenol. ഫീനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഫീനോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഈ റിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ OH ഗ്രൂപ്പ് റെഡിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് +M എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് മെസോമെറിക് എഫക്റ്റ് ഓർ പോസിറ്റീവ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമ്പോ ഈ OH ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ആവുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പൈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കാർബണിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ കാർബണിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. കാരണം ആ കാർബണിലേക്ക് ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ പൈ ബോണ്ടിന്റെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ആയി. ഇനി
ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന് പോസിറ്റീവായി. അതായത് ഓക്സിജന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം ഓക്സിജൻ പോസിറ്റീവായി. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ പോസിറ്റീവായതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ +M ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ +R ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പൊസിഷനിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തൊട്ടടുത്ത അഡ്ജസന്റ് കാർബണിലുള്ള പൈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർബണിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാർബണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടായി. മുമ്പേ ഉണ്ടായി ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പൈ ബോണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർബണിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇതാണ് തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തേർഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് റെസൊണൻസ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ്. അവിടെ പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ പൈ ബോണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ നോക്കുക, ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ കാർബണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പൈ ബോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പൈ ബോണ്ട്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ കാർബണിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പുതിയ പൈ ബോണ്ട്. ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർബണിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് ഈ കാർബണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരച്ചു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 5ാമത്തെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 5ാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് വരും? ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ പൈ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പൈ ബോണ്ട് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട്, ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോകും. തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരും. തുടക്കത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ബോണ്ടുകൾ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന പൈ ബോണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ, 5ാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇവിടേക്കായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാ പൈ ബോണ്ടുകളും ഏകദേശം ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ്, ഈ എഫക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ റിങ്ങിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ +M എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ +R ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പിനെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ദേ ആക്ടിവേറ്റ് ദി ആരോമാറ്റിക് റിങ്. അതായത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കുക, എല്ലായിടത്തും റിങ്ങിന്റെ എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു, ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. 3 പൊസിഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൂടുതൽ സാധ്യത കൊടുത്തു. ആരുടെ പ്രസൻസാ? OHന്റെ പ്രസൻസിൽ. ഈ റിങ്ങിൽ OH വന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ, ഈ OH പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. OH മാത്രമല്ല ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് ഷോയിങ് +M എഫക്റ്റ് ലൈക്ക് OH, OR, NH2, etc. are called activating groups because they make the benzene ring more reactive towards electrophilic aromatic substitution by donating electrons to the ring by resonance. OH group is a strongly activating group. Other strongly activating groups are NH2, etc. The NH2 group in aniline also exhibits +R effect. It releases electrons towards benzene ring through delocalization. As a result, the electron density on benzene ring increases, particularly at the ortho position and the para position. Thus, aniline activates the ring towards electrophilic substitution. It is also worth mentioning that the electron density on nitrogen in aniline decreases due to delocalization, which is the reason for the less basic strength when compared to ammonia and alkyl amines.
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അനിലീൻ്റെ ബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. അമോണിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അനിലീൻ്റെ ബേസിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. അതിന് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസും നൈട്രജനിലുള്ള 2 ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി റിംഗിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഒന്നും കൂടെയും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് M effect or positive R effect? Certain groups can create resonance in certain molecules when they have lone pair electrons adjacent to a multiple bond. This effect is called plus R or plus M effect. So plus R or plus M effect is shown by molecules like aniline, phenol, etc. Okay. Now let us compare the two effects, the inductive effect and the resonance effect. Inductive effect is based on electronegativity, but the resonance effect is based on conjugation. Conjugation means the presence of multiple bonds. Electron moves via sigma bonds in inductive effect, but electron moves via pi bonds or lone pairs in resonance effect. Okay, already we have seen it. Inductive effect involves displacement of only sigma electrons and hence occurs only in saturated compounds. There is no need for a pi bond in inductive effect. But in resonance effect, it involves a delocalization of pi electrons and hence occurs in unsaturated and conjugated systems. And also during inductive effect, the electron pair is only slightly displaced towards the more electronegative atom and hence only partial positive and negative charge appear on the atoms. But what about resonance effect? In resonance effect, the electron pair is completely transferred and hence involve full positive and negative charges on the respective atoms. That means inductive effect resonance refers to a bonding electron displacement in a polar bond that is transmitted along the bonds of a carbon chain. Or there is no complete transfer, there is only partial transfer. But in mesomeric effect, electron displacement is caused by the phenomenon of resonance or mesomerism in a molecule. Also in inductive effect, there should be a polar bond in the molecule. But in mesomeric effect, there is need for a multiple bond system or a conjugated system. In inductive effect, there is only delocalization of electrons and only partial charge separation. But in resonance effect, delocalization of pi or n electrons cause generation of centers of low or high electron density in the molecule. That means there is the creation of full positive or negative charge in the molecule. Also in inductive effect, weakens steadily with increasing distance from the substituent and is thus transmitted effectively only through short distance. Mesomeric effect is not distance dependent and may be transmitted over long distance if requirements are satisfied. So these are the differences between inductive effect and mesomeric effect. Hope you understood. Thank you.